نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سورۃ البقرہ پڑھ رہے تھے اور آج کی سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 83 تک پڑھیں گے. آیت نمبر 67 اور وہ موقع بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارا مذاق بنا رہے ہیں. فرمایا اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. بنی اسماعیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم اس لیے ملا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار امیر آدمی تھا جس کا وارث صرف ایک بھتیجا تھا، یعنی کوئی اور اس کے مال کو لینے والا نہیں تھا. تو بھتیجے کو معلوم تھا کہ جب چچا مر جائے گا تو اس کے سارے مال کا وارث میں بن جاؤں گا. تو اس بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا اور لاش کسی آدمی کے دروازے پر ڈال دی. جب صبح ہوئی تو سب لوگ قاتل کو تلاش کرنے لگے اور ایک دوسرے کو قاتل ٹھہرانے لگے. بالآخر بات موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا. جب اس آدمی کو جسے قتل کیا گیا تھا گائے کا ٹکڑا مارا گیا تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا اور قاتل کی نشاندہی کر کے مر گیا. اب یہ واقعہ تو میں نے آپ کو پورا یہاں پر بتا دیا، لیکن ہم آگے کی آیات میں بھی اس واقعے کے بارے میں پڑھتے رہیں گے. جیسے کہ آیت نمبر 68 سے 71 میں ہے. ان لوگوں نے کہا کہ یعنی کن لوگوں نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا. یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ وہ گائے کو ذبح کرے تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ تھے انہوں نے کیا کہا کہ اچھا اللہ سے دعا کیجیے کہ ہمیں اس گائے کے بارے میں بتائیں. انہوں نے کہا ایسی گائے چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچہ، درمیانی قسم کی ہو. اب اللہ کے حکم پر عمل کرو. ان لوگوں نے کہا یہ بھی پوچھیے کہ رنگ کیا ہوگا. کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ زرد چمکدار رنگ کی ہو جو دیکھنے میں بڑی معلوم ہو. لوگوں نے کہا کہ ایسی تو بہت سی گائے ہیں، اب کون سی ذبح کریں؟ اسے بیان کیا جائے، ہم انشاءاللہ اس کو تلاش کر لیں گے. اللہ نے حکم دیا کہ ایسی گائے جو کاروباری نہ ہو، زمین جوتے نہ کھیت سینچے، ایسی صاف ستھری کہ اس میں کوئی دھبا بھی نہ ہو. ان لوگوں نے کہا اب آپ نے ٹھیک بیان کیا ہے. اس کے بعد ان لوگوں نے ذبح کر دیا حالانکہ وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے. یہ آیات تھیں 68 سے 71 تک. اس کی تفصیل دیکھتے ہیں. ان آیات سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں صرف ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا. وہ کوئی سی بھی ایک گائے ذبح کر دیتے تو حکم الہی پر عمل ہو جاتا، لیکن انہوں نے حکم الہی پر سیدھے طریقے سے عمل کرنے کی بجائے میخ نکالنا شروع کر دیا، یعنی سوالات کرنا شروع کر دی. دراصل وہ گائے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہی نہ تھے، جس پر اللہ تعالیٰ بھی ان پر سختی کرتا چلا گیا. اس لیے بیکار کے سوالات کرنے سے بچنا چاہیے. بنی اسرائیل جتنے سوال کرتے گئے پابندیاں بڑھتی گئیں. ان ساری پابندیوں کے بعد بس اب ان کے ہاتھ صرف ایک ہی گائے رہ گئی تھی جو تقریباً سنہری رنگ کی تھی، بے داغ تھی اور جوان تھی. اور ایسی ہی گائے ہوتی تھیں جسے بنی اسرائیل عبادت کرنے کے لیے پسند کیا کرتے تھے. ان کے دل میں گائے کی بہت محبت تھی، اس لیے وہ اس کو ذبح کرنا ہی نہیں چاہتے تھے. لیکن بہرحال انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا. آیت نمبر 72 اور 73. اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا اور اس کے قاتل کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے جبکہ اللہ اس راز کو واضح کرنے والا ہے جسے تم چھپا رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ مقتول کو گائے کے ٹکڑے کو مارو. اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ شاید تمہیں عقل آ جائے. یہ قتل کا وہی واقعہ ہے جن کی بنا پر بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قتل کا راز کھول دیا. حالانکہ وہ قتل رات کی تاریکی میں لوگوں سے چھپ کر کیا گیا تھا. مطلب یہ کہ نیکی کا کام ہو یا گناہ کا،
इंसान जितना भी छुपकर करे अल्लाह के इल्म में है और अल्लाह ताला इसे लोगों पर जाहिर करने की कुदरत रखता है। इसलिए अकेले हो या लोगों के सामने हो, हर वक्त और हर जगह अच्छे ही काम करने चाहिए। आयत नंबर 24, फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए जैसे पत्थर या इससे भी कुछ ज्यादा सख्त, कि पत्थरों में से तो बाज से नहरें बह जाती हैं और बाज शगुफ्ता हो जाते हैं तो इनसे पानी निकल आता है और बाज अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं। तुम्हारे दिल सख्त हो गए जैसे पत्थर या इससे भी कुछ ज्यादा सख्त, कि पत्थरों में से तो बाज से नहरें भी जारी हो जाती हैं और बाज शगाफ्ता हो जाते हैं, यानी उनमें सुराख हो जाते हैं तो उनसे पानी निकल आता है और बाज अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं, लेकिन अल्लाह तुम्हारे अमाल से गाफिल नहीं है। यानी मकतूल के दोबारा जिंदा होने का मौजिज़ा तुमने देखा और फिर भी तुम्हारे दिलों के अंदर तौबा और इस्तग़फ़ार का जज्बा नहीं पैदा हुआ, बल्कि इसके बरअक्स इसके खिलाफ तुम्हारे दिल पत्थर की तरह सख्त, बल्कि इससे भी ज्यादा सख्त हो गए। इसके बाद इसकी इस्लाह की तवक्का कम और मुकम्मल तबाही का अंदेशा ज्यादा हो जाता है। इसलिए अहले ईमान को खास तौर पर ताकीद की गई है कि अहले ईमान इन लोगों की तरह ना हो जाएं जिनको इनसे कबल किताब दी गई लेकिन वक्त गुजरने पर इनके दिल सख्त हो गए। इस आयत में हमारे लिए बड़ा सबक है कि हम सब ने अभी कोरोना की वबा को देखा और देख रहे हैं किस तरह कोरोना के सामने सारे मुल्क की तरक्की धरी की धरी रह गई है, किसी के पास इसका इलाज नहीं है। ऐसे में अल्लाह ने हमें इस बीमारी से बचा लिया या बीमारी के बाद सेहत दी तो हमें इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, दीन की तरफ अल्लाह की इबादत की तरफ दौड़ना चाहिए, गुनाहों को छोड़ देना चाहिए, दिल से तौबा करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बेखौफ हो जाएं और मजीद गुनाह के कामों में लग जाएं। आयत नंबर 75, मुसलमानों क्या तुम्हें उम्मीद है कि ये यहूदी तुम्हारी तरह ईमान ले आएंगे जबकि इनकी इस्लाफ का एक गिरोह अल्लाह के गुलाम को सुनकर तहरीफ कर देता था, हालांकि सब समझते भी थे और जानते भी थे। अहले ईमान को खिताब करके यहूदियों के बारे में बताया जा रहा है, क्या तुम्हें उनके ईमान लाने की उम्मीद है? हालांकि इसके पीछे यानी पिछले लोगों में एक फरीक, एक ग्रुप ऐसा भी था जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलाम को जानते भी थे और जानने के बाद उसमें तहरीफ कर दिया करते थे। तहरीफ यानी बदल दिया करते थे। ये इस्तिफहाम इंकारी है, यानी ऐसे लोगों के ईमान लाने की कतई उम्मीद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग दुनियावी मुफादात की वजह से अल्लाह के कलाम में तब्दीली कर देते हैं वो हरगिज भी जो है गुमराही से नहीं निकल सकते, वो ऐसे दलदल में फंस जाते हैं कि उससे निकलना मुमकिन ही नहीं रहता। आयत नंबर 76 देखते हैं, यहूदी ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी ईमान ले आए, और आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं कि क्या तुम मुसलमानों को तौरात के मुतालिब बता दोगे, यानी माना बता दोगे। वो अपने नबी के औसाफ से तुम्हारे ऊपर इस्तिदलाल करेंगे कि तुम्हें अकल नहीं है कि ऐसी हमाकत करोगे। बाज यहूदियों के मुनाफिकाना किरदार की नकाब कुशाई हो रही, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके मुनाफिक रवैये के बारे में मुसलमानों को बता रहे। वो कैसे हैं कि जब वो मुसलमानों में जाते हैं तो अपने ईमान का इजहार करते हैं, लेकिन जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को इस बात पर मलामत करते हैं कि तुम मुसलमानों को अपनी किताब के बारे में नहीं बताओ, और किताब की ऐसी बातें जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है उसके बारे में तो बिल्कुल भी ना बताओ। क्यों ना बताओ? क्योंकि इस तरह तुम खुद ही एक ऐसी हुज्जत इनके हाथ में दे दोगे जो वो तुम्हारे खिलाफ अल्लाह के यहाँ पेश करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात उनकी किताबों में बयान की थी। यहूदी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खूब अच्छी तरह से जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, लेकिन उसके बावजूद ईमान नहीं लाते थे और इसीलिए अपनी कौम की यहूद को मना किया करते थे कि तुम तौरात में जो अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो कुछ बयान किया है उसे मुसलमानों को ना बताओ। आयत नंबर 77 देखते हैं, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि अल्लाह ताला सब कुछ जानता है जिसका ये इजहार कर रहे हैं और जिसकी ये पर्दापोशी कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम बतलाओ कि अल्लाह को तो हर बात का इल्म है और सब बातों को तुम्हारे बताए बगैर भी मुसलमानों पर जाहिर फरमा सकता है। यानी यहूदियों से कहा जा रहा है कि जो बातें
तुम अपनी किताबों में जो मौजूद है उनको छुपा रहे हो, तो अल्लाह चाहे तो उन बातों को मुसलमानों के ऊपर जाहिर कर सकता है। आयत नंबर 78, इन यहूदियों में कुछ ऐसे जाहिल भी हैं जो तौरात को याद किए हुए हैं, इसके बारे में सवाए उम्मीदों के आयत नंबर 78, इनमें से बाज अनपढ़ ऐसे भी हैं कि जो किताब की सिर्फ ज़ाहिरी अल्फाज को ही जानते हैं और सिर्फ गुमान और अटकल पर ही हैं। अब यहूद के अनपढ़ लोग यानी जाहिल लोग जो किताब तौरात से बेखबर थे, उनका जिक्र हो रहा है। ऐसे अनपढ़ लोग ये तो नहीं जानते थे कि तौरात में आखिरत की कामयाबी के लिए क्या अमल करना जरूरी है, बल्कि उनके उलमा ने उनको आरजुओं और गुमानों में डाला हुआ था, और वही गुमान करते थे कि मसलाल के तौर पर कि हम तो अल्लाह के चहीते हैं, अल्लाह के प्यारे हैं, हम जहन्नुम में गए भी तो सिर्फ चंद दिन के लिए और हमारे बुजुर्ग हमें बख्शवा लेंगे। जैसे आज भी आप इस तरह की बातें सुनते होंगे कि लोग कहते हैं कि फलां नेक आदमी, फलां पीर या फलां बुजुर्ग मुझे क़यामत के दिन बचा लेगा। तो ये सब बातें सिर्फ गुमान है, इनका असल हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। वैल हो इन लोगों पर जो अपने हाथ से किताब लिख कर ये कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है ताकि इसे थोड़े दाम में बेच लें। इनके लिए इस तहरीर पर भी अजाब है और इसकी कमाई पर भी। ये आयत नंबर 79 थी। इस आयत में हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहूद के उलमा की हालत बताई है। इनकी हालत क्या थी कि अपने हाथों से गलत फतवा लिखते, यानी जब इनसे कोई मसला पूछा जाता तो वो इसका गलत हल, गलत जवाब देते और लोगों को कहते कि ये अल्लाह की तरफ से है। इसी तरह से उन्होंने अपने उलमा के कौल भी तौरात में शामिल कर दिए थे, और ये सब काम वो दुनिया कमाने यानी माल कमाने के लिए क्या करते थे। अब यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है कि जो कुछ उन्होंने लिखा इस पर भी अजाब है, और इस लिखने पर जो माल उनको हासिल हुआ इस पर भी अजाब है। आयत के शुरू में वैल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। वैल हदीस की रूह से जहन्नम की एक वादी को कहा जाता है। ये ऐसी वादी है जिसकी गहराई इतनी लंबी है कि एक काफिर को इसकी तह तक, इसके नीचे तक गिरने में 40 साल लग जाएंगे। और दूसरे माना वैल के तबाही और हलाकत के हैं। इस आयत से हमें मालूम हुआ कि किसी भी बात के बारे में जब तक मुकम्मल यकीन ना हो, ये ना कहें कि ये बात तो कुरान में है, ये तो हदीस में है, या कुरान से या हदीस से हमें मालूम होता है, ये नहीं कहना चाहिए। जब तक याद ना हो कि कौन सी सूरह कौन सी हदीस में है, अपनी मर्जी से फतवा या राय ना दे। दूसरी बात, जब कोई हमसे कोई मसला पूछे तो अपनी राय से जवाब नहीं देना। अगर तो कुरान और हदीस से वाज़ेह बात मालूम हो तो जवाब दें, और नहीं मालूम हो तो कह दें कि हम नहीं जानते। आयत नंबर 80, ये कहते हैं कि हमें आतिश जहन्नुम चंद दिन के अलावा छू भी नहीं सकती। इनसे पूछिए कि क्या तुमने अल्लाह से कोई अहद ले लिया है जिसकी वो मुखालफत नहीं कर सकता, या इसके खिलाफ जहालत की बातें कर रहे हो। यहूद कहते थे कि दुनिया की कुल उम्र 7000 साल है और 1000 साल के बदले एक दिन जहन्नुम में रहेंगे। इस हिसाब से सिर्फ 7 दिन जहन्नुम में रहेंगे। कुछ कहते थे कि हमने 40 दिन बछड़े की इबादत की थी, 40 दिन जहन्नुम में रहेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुमने अल्लाह से अहद लिया है, अल्लाह से कोई वादा लिया है। अल्लाह ताला के साथ इस तरह का कोई अहद नहीं है। यानी तुम्हारा ये दावा कि हम अगर जहन्नुम गए भी तो सिर्फ चंद दिन ही के लिए जाएंगे, तुम्हारी अपनी तरफ से है, और इस तरह तुम अल्लाह के ज़िम्मे ऐसी बातें लगा रहे हो जिनका तुम्हें खुद भी कोई इल्म नहीं। आगे अल्लाह ताला अपना वो असूल बयान फरमा रहा है जिसकी रूह से क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला नेक और बद को उनकी नेकी और बदी की जजा देगा। इस आयत से भी मालूम हुआ कि यहूदियों का ये गुमान था और सिर्फ गुमान था, और गुमान या राय आखिरत में फ़ायदा नहीं देगी। हमें भी कुरान मजीद को सीखना है, समझना है और अपनी सोच और अमल को कुरान मजीद के मुताबिक करना है। आयत 81 और 82, यकीनन जिसने कोई बुराई हासिल की और इसकी गलती ने इसे घेर लिया, वो लोग अहले जहन्नुम हैं और वहीं हमेशा रहने वाले हैं। और जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए वो अहले जन्नत हैं और वहीं हमेशा रहने वाले हैं।
یہ یہود کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے جنت یا جہنم کا اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ جس کے نام اعمال میں برائیاں ہی برائیاں ہوں گی یعنی کفر اور شرک ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا، اور جس کے نام اعمال میں نیکیاں ہوں گی یعنی جو ایمان لائے گا اور اس کے بعد نیک عمل کرے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ آیت نمبر 83، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ خبردار اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ، قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، لوگوں سے اچھی باتیں کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، لیکن اس کے بعد تم میں سے چند کے علاوہ سب منحرف ہو گئے اور تم لوگ تو بس اعراض کرنے والے ہو۔ پچھلی آیات میں بنی اسرائیل کو وہ تاریخی احسانات یاد دلائے گئے جو ان کے بزرگوں پر کیے گئے تھے، اور انہوں نے یعنی بنی اسرائیل نے شکر گزاری کے بجائے کفر کیا، جس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان پر کئی بار عذاب نازل ہوا۔ اب یہاں ان کو وہ عہد، وہ وعدہ یاد دلایا جا رہا ہے جو بنیادی احکامات یعنی عبادات اور معاملات دیتے وقت ان سے لیا گیا تھا، اور بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے اس عہد کی پابندی نہیں کی اور اس سے سراسر بے پرواہی اختیار کی۔ اسی قسم کا عہد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قسم کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء میں امت مسلمہ کو بھی دیا ہے۔ تو اس میں کیا آتا ہے سورہ نساء میں؟ آیت نمبر 36 کا ترجمہ، اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں سے اور نزدیکی ہمسائے اور اجنبی پڑوسی اور ہم مجلس اور مسافر سے، اور جن کی تم مالک ہو چکے ان سے نیکی کیا کرو، بے شک اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا، مغرور، فخر کرنے والا ہو۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں بھی اس آیت کے مطابق عمل کرنا ہے، اس لیے ہمیں اس آیت کو اچھی طریقے سے سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو اس آیت میں سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ خبردار اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا۔ عبادت کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، ایک بدنی عبادت جیسے طواف، رکوع، سجدہ کرنا، اور مالی عبادت جیسے صدقہ و خیرات کرنا، لسانی عبادت یعنی زبان سے جیسے ذکر، دعائیں، تسبیحات پڑھنا، قلبی عبادت یعنی دل سے جیسے کسی پر توکل کرنا، کسی سے خوف کھانا یا امید رکھنا۔ یہ سب عبادتیں اللہ کے لیے کرنی ہیں۔ ان میں جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنایا وہ پھر شرک کا مرتکب ہو گیا۔ ہر قسم کی عبادت چاہے وہ بدنی ہو، مالی ہو، زبان سے ہو یا دل سے ہو، وہ ساری کی ساری کس کے لیے کرنی ہے؟ صرف اللہ کے لیے کرنی ہے، اور اس میں شرک سے بچنا ہے۔ دوسرا حکم کیا دیا گیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے علاوہ بھی بہت سی جگہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حقوق العباد میں سب سے افضل عمل یہی ہے، یعنی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ والدین کے بعد یتیم اور مسکین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے بعد تمام لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وقولوا للناس حسنا، قول حسن یہ ہے کہ نیکی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں، بردباری اور عفو درگزر سے کام لیں، یعنی نرمی سے کام لیں، جلدی غصے میں نہ آئے، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوگوں سے اچھی بات کریں اور ہر وہ اچھی عادت جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے وہ کریں، وہ قول حسن ہے۔ بنی اسرائیل کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قول حسن، اچھی بات کا حکم دیا تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس سے بڑھ کر وہ کیا ہے کہ ہم احسن بات کریں۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، بنی اسرائیل کی آیت ہے، اور میری بندوں سے کہہ دیں وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو۔ تو
तो फिर हमें और ज़्यादा इस पर गौर व फिक्र करनी चाहिए कि जब हम बात करें तो हमारी बात करने में नरमी हो और हम दूसरों को माफ़ करने वाले हों और नेकी का हुक्म देने वाले हों और बुराई से रोकने वाले हों। आगे है वो अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता, और नमाज और ज़कात दो। अब बनी इसराइल के बारे में बताया जा रहा है कि ज़्यादातर ने तो इस अहद की, इन अहकाम की पाबंदी नहीं की, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इंसाफ है कि इनकी अहद शिकनी का तज़किरा करते हुए भी सबको मुजरम करार नहीं दिया, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया कि कुछ लोग, बल्कि अहद पर कायम रहने वालों को, ख़्वाह वो थोड़े थे, अहद तोड़ने वालों से अलग जिक्र फरमाया है। इस आयत के मुताबिक हमें सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करनी है, किसी और को अल्लाह के साथ शरीक नहीं ठहराना है। वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना है, और सिर्फ अच्छा सलूक ही नहीं करना बल्कि उनके लिए दुआएं भी करनी है, जैसे कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें सिखाया है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इसका मतलब है, ए मेरे रब, जिस तरह वालिदैन ने मुझे रहमत व शफकत से बचपन में पाला है, इसी तरह तू भी इनके हाल पर रहम फरमा। यतीमों और मिस्किनों के साथ नेकी करनी है, तमाम लोगों के साथ अच्छी गुफ्तगू करनी है, अच्छा अंदाज अपनाना है, नमाज कायम करनी है और ज़कात अदा करनी है। इसी के साथ हम आज का सबक ख़त्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।